Hello student. In standard 10 science 2 chapter number 2 life processes in living organism part 1. Here we discuss about this chapter regarding to the preparation of the exam, the board exam. In any kind of examination there is an important of the chapters. Here we discuss about the some major points. 4 to 5 minimum 4 to 5 marks weightage in the 40 marks. So what is the important part in this chapter? There are the some topics: living organism and the life processes. The various life processes are given here as we learn in a previous standard, various stage from 6th to 7th, 8th, 9th. Then here is a major step of that life processes discussed here. The living organism and the energy production. How got the energy from the living organism's body? Cell division, a life process. There is some part is a cell division also, and this is the very confused part. But now here we learn about the what is importance of the foodstuff and their nutrients useful for the body. Also the digestive juices. Also the action of the removal of the waste material produced in the human body. That is the total life processes are the questionnaire here. What is the role of circulatory system in the energy production? There is some kind of role of the circulatory system, that is blood circulation. Various processes occurring in human body control, that is the nervous system. That is various types of the processes are controlled by our body. Living organism and the life process. Here there are some organs system are continuously perform their functions in human body. Digestive, respiratory, circulatory, excretory, and the various system, different external and internal organs are performed. You know, in our body there are the some organs in internally or the externally. Means nose is the nostrils, that is used to take breath in the our body. We exhaust the carbon dioxide and take the oxygen, means air. There is some parts, that is some internal parts and external parts are performed independently. And there is a coordination ज्याला आपण सहज कार्याने ते घडत असतं. ज्या बाह्य अवयव आहेत शरीराचे आणि आतील अवयव यांनी मिळून हे चालत असतं सगळं कोऑर्डिनेशन. या सगळ्या सिस्टीम्सवर ब्रेन हा वर्क करत असतो, त्यांना ऑपरेट करत असतो. ब्रेनची सिस्टीम जरी डिस्कंटिन्युअस झाली तरी तुमची ज्या काही इतर सिस्टीम्स आहेत ह्या वर्किंग करू शकतात. शास्त्रज्ञांनी हे सिद्ध केलेलं आहे की ज्यावेळेस आपण माणूस कोमात जातो तेव्हा तो त्याच्या शरीराच्या सगळ्या क्रिया अचानक बंद पडत नाही, त्याच्या इतर चालू असतात. एक्सक्रिटरी सिस्टीम चालू असतात, त्यांना सलाईनने अन्न देऊ शकतो. याचा अर्थ ब्रेनमुळेच सगळं चालतं हे विधान चुकीचं आहे. पण त्यांच्यावर ते नियंत्रण करत असतं, कंट्रोल. इथं वाक्य दिलं होतं कंट्रोल, ऑकरिंग प्रोसेसेस कंट्रोल केल्या जात असतात. म्हणजे त्याच्यावरून ते कळत असतं. त्याच्यात दुखापत झाली तर त्याच्यातून आपल्याला समजत असतं. आणि या ओव्हरऑल सिस्टीम्समध्ये काही ऑर्गॅनिझम्स दॅट इज नीड ऑफ द कंटिन्युअस सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर दिस पर्पज, दॅट इज कार्बोहायड्रेट्स, फॅट्स, लिपिड्स.
are the main source of the energy and it is harvested by the mitochondria in each of the cell. पेशीच्या आतमध्ये असणारा मायटोकॉन्ड्रिया हे ऊर्जाचं केंद्र मानलं जात असतं. इट इज द एनर्जी पॉवर स्टेशन ऑर द एनर्जी सोर्स ऑफ द सेल. आणि हे कशाच्या माध्यमाने? कार्बोहायड्रेट्स, फॅट्स, लिपिड्स. आणि हे जे आहे हे अन्नामार्फत आपल्याला प्राप्त होत असतं. तर ह्या टॉपिकमध्ये ह्यावर डिस्कस केलेलं आहे की तुम्हाला एनर्जी जी मिळते ती मायटोकॉन्ड्रियाच्या मदतीने कन्वर्ट करून आपल्याला मिळत असते. एका सेलला मिळालेली एनर्जी ही टिश्यूला देतात. टिश्यूपासून अवयव बनतात, अवयवापासून बॉडी बनते. आणि अशा रीतीने संपूर्ण लाईफ प्रोसेसेसमध्ये हे मेकॅनिझम जे आहे एनर्जी प्रोड्यूस करण्याचं ते असतं. जर अन्न खाल्लं नाही, फूड स्टफ्स, तर इच लाईफ प्रोसेस कॉन्ट्रीब्युट्स इट्स ओन वे इन द प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन. फंक्शनिंग ऑल दीज लाईफ प्रोसेसेस ऑल्सो रिक्वायर्स द एनर्जी. या संपूर्ण प्रक्रिया चालण्यासाठी एनर्जी आवश्यक आहे. म्हणजेच अन्न खाल्लं तर तुम्ही जगू शकता आणि ती एनर्जी वापरू शकता इतरांसाठी, इतर अवयवांच्या प्रोसेसेससाठी. द ह्युमन अँड द ॲनिमल कन्झ्युम द फूड अँड व्हेजिटेबल्स. प्लांट ऑटोट्रॉफ्स प्रोड्यूस देअर फूड. वनस्पती जे आहेत ते स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात. आणि त्याचं जे अन्न आहे एक्स्ट्रा जर तयार युटिलाइज जे फूड ते स्टोअर केलं जात असतं फ्रूट, लिव्ज, स्टेम, रूट्स या 4 पार्ट्समध्ये. हे आपण खात असतो. काही वेळेस रूट्स खातो आपण, काय स्टेम म्हणजे पोटॅटो आपण खातो तो स्टेम आहे, रताळे जे असतील तर ते रूट्स आहे. काही लिव्ज आहेत, भाज्या खातो, फ्रूट्स आहेत, त्या आपण सगळे मसाले पदार्थसुद्धा आहेत. तर हे सगळे आपण कन्झ्युम करत असतो आणि ते आपल्याला काय काय देत असतात? कार्बोहायड्रेट्स, फॅट्स, प्रोटीन्स, विटॅमिन्स अँड मिनरल्स. हे 5 घटक, न्यूट्रियंट्स दॅट इज इम्पॉर्टंट फॉर अवर बॉडी, हे आपल्याला याच्यातून मिळत असतात. तर मिल्क, फ्रूट, जॅगरी, केन शुगर, व्हेजिटेबल्स, पोटॅटो, स्वीट पोटॅटोज, स्वीट मीट्स, नंतर सरल लाईक व्हीट, मेज, रागी, ज्वार, मिलेट आणि राईस. आणि आपल्याला 4 किलो कॅलरी एनर्जी पर ग्रॅम ऑफ द कार्बोहायड्रेट्स. 1 ग्रॅम कार्बोहायड्रेटमधून आपल्याला 4 किलो कॅलरी मिळत असते. आणि ही संपूर्ण अन्न एकाच दिवशी खाण्याने नाही होत, पण आपल्याला त्याचा प्रोव्हिजन आपल्या बॉडीमध्ये केलं पाहिजे. तर हे माहीत असावं. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम अँड द एनर्जी प्रोडक्शन. आपली जी रेस्पिरेटरी सिस्टीम आहे त्याचा इथे ओळख दिलेली आहे, ज्याचा तुम्ही परिचय यापूर्वीसुद्धा केलेला आहे की कोणत्या कोणत्या अवयवाला काय काय म्हणतात. तर इथे दिलेलं आहे नोज, माउथ, ऑसोफेगस याला म्हणतात. त्यानंतर कार्टिलेज, रिंग कार्टिलेज जे आहे ह्या त्या पेशी असतात, त्यांनी जे ॲरो दिले त्याचं लिहिता आलं पाहिजे. ब्रॉन्कायली आपण याला म्हणतो, ज्याच्यात वाहिन्या असतात. त्यानंतर डायफ्रॅम, जो हा डायफ्रॅम आहे. त्यानंतर लंग्स, हे संपूर्ण जे आहे ते लंग्स आहे. त्यानंतर ट्रकी म्हणजे अन्ननलिका आहे की ज्यातून हे होतं. अलिव्होली, हे त्याचं चित्र दिलं याच्यामध्ये टोकावर या पद्धतीचे गोल असतात, ज्याच्यातून ऑक्सिजन जो आहे तो वेगळा केला जात असतो हवेमध्ये. तर हे सगळं रचना तुम्हाला माहीत असावी. आता इथे महत्त्वाचं जे आहे ते ग्लायकॉलिसिस अँड ट्रायकार्बॉक्सिलिक ॲसिड. तर तुम्ही जे अन्न खातात, कार्बोहायड्रेट्स वगैरे बॉडीमध्ये फूड जातं, तर त्याच्यापासून आपल्याला द एनर्जी इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ द ATP. ही डेली नीडमध्ये जे काही अन्न मिळत असतं. फॉर दिस पर्पज ग्लुकोज, अ टाईप ऑफ कार्बोहायड्रेट्स, इज ऑक्सिडाइज स्टेप बाय स्टेप. लक्षात घ्या, बॉडीमध्ये ग्लुकोज नावाचा एक पदार्थ जो आहे या सगळं अन्न मिळून तयार होत असतं आणि त्याला ती एनर्जी ATPच्या रूपामध्ये वापरण्याचं सिस्टीम आपल्या बॉडीमध्ये आहे. दिस इज कॉल्ड सेल्युलर रेस्पिरेशन. ही सेल्युलर रेस्पिरेशनच्या मदतीने स्टेप बाय स्टेप होत असतं. सेल्युलर रेस्पिरेशन ऑकर अमॉंग द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम बाय 2 मेथड्स. या 2 मेथड्स कोणत्या आहेत? तर ह्या 2 मेथड्स म्हणजे ग्लायकॉलिसिस आणि ट्रायकार्बॉक्सिलिक ॲसिड सायकल. 2 मेथड्स ऑफ त्याच्यामध्ये आहेत लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. त्या ज्या आहेत एरोबिक रेस्पिरेशन आणि अनएरोबिक रेस्पिरेशन. ह्या ज्या 2 पद्धती आहेत सेल्युलर रेस्पिरेशनच्या, ह्यामध्ये जी क्रिया मी आता 2 सांगितल्या, या 2 स्टेप ज्या असतात ह्या 2 वेगवेगळ्या घटकांमध्ये, म्हणजे ज्यांच्यामध्ये एरोबिक म्हणजे ऑक्सिजन ज्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहे ते, आणि जिथे ऑक्सिजन न घेता श्वसन करतात ते,
त्याला अनएरोबिक म्हणतात. म्हणजे आपण झाकण बंद ठेवलं तरी ते आतलं दुधाचं जे आहे हे नाश पावत असतं. म्हणजे तिथे जीवाणू आला कुठून आणि तरी तो जगतो बंद असताना सुद्धा आपला डब्यातल्या जेवणामधला. मग तो विनॉक्सी श्वसन करत असतो. आणि ऑक्सी श्वसन म्हणजे काय, जिथे ऑक्सिजनचा वापर केला जात असतो. तर ह्या दोन प्रकारच्यांचं आपण आता बघणार आहोत. एक पहिली स्टेप आहे ग्लायकोलिसिस, दुसरी स्टेप आहे कार्बॉक्झिलिक ॲसिड. याच्यात काय होत असतं ग्लायकोलिसिसमध्ये, ते सायटोप्लाझमध्ये चालत असतं पेशीच्या आतील भागात. अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लुकोज इज ऑक्सिडाइज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, दॅट इज 2 molecule of each pyruvic acid, ATP आणि NADH2 and water are formed. पहिल्यांदा काय होतं, ग्लुकोजचं ऑक्सिडेशनची स्टेप होत असते, त्याला ग्लायकोलिसिस असं म्हणतात. ATP आणि त्याच्याने काय तयार होतं, पायरुविक ॲसिड, ATP NADH2 तयार होत असतं, पाणी मिळतं. आता ही सगळं मॉलिक्युल्स पायरुविक ॲसिड फॉर्म इन द प्रोसेस ऑफ कन्व्हर्टेड इंटू मॉलिक्युल्स ऑफ ॲसिटिल कोएन्झाईम A अँड 2 molecule ऑफ NADH2. आता हा जे पायरुविक ॲसिड आहे त्याला दोन घटकांमध्ये कन्वर्ट केलं जात असतं, ॲसिटिल कोएन्झाईम्स आणि NADH2च्या फॉर्ममध्ये. आणि त्या 2 molecules ऑफ द CO2 आर रिलीज, त्याच्यातून CO2 सुद्धा रिलीज होत असतो. तर ट्रायकार्बॉक्झिलिक ॲसिड दिलेलं आहे. बोथ मॉलिक्यूल ऑफ ॲसिटिल कोएन्झाईम हे जे आहे एंटर इन मायटोकॉन्ड्रिया. आता हे जे दोन तयार होतात इन टू द मॉलिक्युल्स ऑफ, तर ते बोथ मॉलिक्युल्स हा NADH2 आणि तो पण हे जे तयार होतात ते मायटोकॉन्ड्रियामध्ये शिरतात आणि तिथे सायक्लिक चेन ऑफ द रिॲक्शन तयार होते, त्याला ट्राय कार्बॉक्झिलिक ॲसिड सायकल असं म्हणतात. ट्राय कार्बॉक्झिलिक म्हणजे त्रिस्तरीय लेवलवरचं कार्बॉक्झिलिक ॲसिडचा त्याच्यामध्ये समावेश असतो. ट्राय ॲसिटिल पार्ट इज अ completely oxidized through the cyclical process molecule CO2, H2, NADH2 and FADH2 are derived. NADH2 चा लॉंग फॉर्म दिलाय नायकोटिनामाइड ॲडेनिन डायन्यूक्लियोटाइड. FADH2 चा आहे फ्लॅविन ॲडेनिन डायन्यूक्लियोटाइड. हे बोथ एन्झाइम्स आर फॉर्म इन द सेल अँड यूज इन सेल्युलर रेस्पिरेशन. हे एन्झाइम्स आहेत दोन्ही, हे तयार होत असतं. मग आता त्याच्यात नेमकी प्रोसेस कशी घडते, तिसरी स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिॲक्शन घडून येते. NADH2 आणि FADH2 हे तयार झाल्यानंतर ते इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेनच्या रिॲक्शनमध्ये पार्ट घेतात, सहभाग घेतात. ड्यू टू द मॉलिक्यूल 3 molecule ऑफ ATP आर ऑप्टेन फ्रॉम NADH2 मॉलिक्यूल. NADH2 कडून 3 molecule तयार होतात ATPचे आणि 2 molecule ATPचे कोणाकडून तयार होतात, FADH2 कडून होतात. आता water molecule also form in this reaction. Electron transfer chain reaction is operated in mitochondria only. ही जी आहे ही संपूर्ण मायटोकॉन्ड्रिया ही आहे आणि त्याच्यात ही क्रिया घडते बघा. इथून दाखवलेलं आहे NADH2 कडून आपल्याला जे 3 घडत असतील आणि कार्बन डायऑक्साईड पण तयार होत असते. पायरुविक ॲसिड हे तयार झालं, त्याच्यानंतर त्याचं जे सायकल आहे ट्रायकार्बॉक्झिलिक ॲसिडचं, ते सायकल आपल्याला दिलेलं आहे. NADH2 मॉलिक्यूल, FADH2, NADH2चे 3 आहेत आणि FADH2 मॉलिक्यूलकडून आपल्याला 2 ATP मिळतात आणि एकाकडून आपल्याला 3 मॉलिक्यूल ATPचे मिळतात, असे एकूण 5 मिळाले असं समजा. And the molecule of glucose is completely oxidized in aerobic respiration and the molecule of CO2 and H2 are produced along with energy. आणि मग जो आपण CO2 जो आहे तो रिलीज होत असतं, पाणी जे रिलीज होत असतं. म्हणून कोणत्याही इथे श्वासोच्छ्वास करताना कार्बन डायऑक्साईड हा सुद्धा बाहेर टाकला जात असतो, पाण्याचं सुद्धा बाष्पीभवन हे होत असतं. म्हणजे ते आपण वाफेच्या स्वरूपामध्ये आपल्याला आलेलं असतं. आता ATPची इथे ओळख दिलेली आहे. मी जरा डिटेलमध्ये तुम्हाला हा भाग समजून थोडा सांगतो, त्यामुळे आपल्याला व्हिडिओचे पण लांबी जास्त होते. ॲडेनाईन ट्रायफॉस्फेट इज अ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल. एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉन्ड ऑफ विच phosphate groups are attached and each of these molecules are stored in the cell as per the need. ATP is the triphosphate molecule from the adenine ribonucleic acid. It contains the nitrogenous compound adenine, pentose, sugar, ribose, 3 phosphate groups. And as per the need, energy is derived by the breaking the phosphate bond. Hence the ATP is called as an energy currency.
त्याला एनर्जी करन्सी का म्हणतात, तर ते फॉस्फेटच्या बॉन्डला ब्रेक करून आपल्याला ऊर्जा पुरवण्याचं काम करत असते. ते ह्या चौकटीत आपल्याला दिलेलं आहे. आता जी आपण आता डिस्कस केली ती एनर्जी करन्सी या पद्धतीने मिळते. ती बघा, ॲडेनाईन ट्रायफॉस्फेटचा इथे जे आहे रायबोज फॉस्फेट बॉन्ड विथ द मोर एनर्जी. ATPचं जे बॅटरीसारखा चिन्ह दिलेलं आहे आणि ADPकडे ॲडेनिन मध्ये त्याचं रूपांतर होतं आहे. इथे फॉस्फेटचा ब्रेक होऊन आणि तो आपल्याला इथे त्याचा ब्रेक झाल्यामुळे इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट तयार होत असतो, एनर्जी रिलीज होत असते. ही ती क्रिया दाखवलेली आहे. ॲडेनिन रायबोजचं ब्रेकिंग होऊन फॉस्फेट बॉन्ड मोर विथ द एनर्जी आणि नंतर त्याचं इनऑर्गॅनिक फॉस्फेटमध्ये रूपांतर होतं, जे इथे आपण आता डिस्कस केलं. आता जर आपण अतिरिक्त उपवास केला, अनसफिशियंट अमाऊंट ऑफ कार्बोहायड्रेट्स इन द बॉडी ड्यू टू द एक्सेप्शनल कंडिशन लाईक फास्टिंग अँड हंगर. जर तुमच्या शरीरामध्ये आपण जर उपाशी राहिलो किंवा काही काळामुळे आपल्याला जेवण मिळालं नाही, तर शरीरामध्ये जर कार्बोहायड्रेट शिल्लक नसतील, तर लिपिड आणि प्रोटीन्स याचा यूज केला जात असतो आणि त्या यूजमुळे तो जगू शकतो व्यक्ती. इन केस ऑफ द लिपिड्स दे आर कन्वर्टेड इंटू द फॅटी ॲसिड, वेअर ॲज द प्रोटीन इंटू द ॲमिनो ॲसिड. फॅटी आणि ॲमिनो ॲसिडच्या मदतीने आपण त्याला ॲसिटिल कोएन्झाईम्समध्ये कन्वर्ट करून घेतो आणि एनर्जी ऑब्टेन करून घेतो थ्रू द कम्प्लीट ऑक्सिडेशन ऑफ द ॲसिटिल कोएन्झाईम बाय द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स सायकल इन अ मायटोकॉन्ड्रिया. क्रेब्स सायकल पद्धतीने ही जी क्रिया घडून येते. म्हणून आपण कधी कधी काही जेवलो नाही तरी आपल्याला एनर्जी प्रोड्यूस करू शकतो. यावर मी असं म्हणेन की आपलं शरीर हे 21 दिवसापर्यंत फक्त पाण्यावर जगू शकतो. ऑक्सिजन वगैरे आपण घेऊ, हवा आणि पाण्याच्या वरचं जगू शकतो, पण कारण तोपर्यंत आपल्या शरीरातले संपूर्ण ज्या प्रथिने आणि ज्यांचा अमिनो ॲसिडचा साठा आहे तो तिथे वापरला जाईल. सायंटिस्टचं क्रेबचं जे आहे सायक्लिक रिॲक्शन, ती जी आहे सायकल ट्रायकार्बोक्झिलिक ॲसिडची, ती हॅन्स क्रेब यांनी दर्शवलेली आहे आणि त्यांनी हा प्रयोग केल्यामुळे ग्लायकोलिसिसची प्रोसेस यांनी शोधून काढली आणि ती आज आपण वापरतो. आता इथे बघा, तुम्हाला हे सुद्धा चार्ट परीक्षेला विचारले जातात, त्यामुळे याचा अभ्यास करताना सुद्धा लक्षात घ्या. हे आपलं तोंडी तयार करायचं, न बघता आपल्याला लिहिता येतं का त्याची चेकआउट करायचं. इथे पण आपण तसं चेकआउट करायचं. हे एनर्जी प्रोडक्शन इन मायक्रो ऑर्गॅनिझम थ्रू द अनएरोबिक रेस्पिरेशन. तर आता बघा इथे काय आहे, द प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू द एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ द कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन अँड फॅट्स. इथे अनएरोबिक म्हणजे जिथे ऑक्सिजनचा वापर न करता होत असेल तेव्हा कशा पद्धतीने आपल्याला त्याचं ग्लुकोजचं डिकम्पोजिशन होतं. इथे ग्लुकोजचं डिकम्पोजिशन होण्यासाठी काय प्रक्रिया होत असते. तर इथे बघा, एरोबिकमध्ये जिथे ऑक्सिजन वापरला जात असतो ते बघूया आपण. तर आपली जी मेन ॲसिडिल कोएन्झाईम्स कसा तयार होतो ते आपण आता पाहत होतो. कार्बोहायड्रेट्स जे अन्न खातो त्याच्यातून त्याचं ग्लुकोजमध्ये कन्व्हर्शन, ग्लुकोज त्याचा ब्रेक केला जात असतो. तो ब्रेक केल्यानंतर त्याचं पायरुविक ॲसिड तयार होत असतं. पायरुविक ॲसिडपासून आपल्याला ॲसिडिल कोएन्झाईम होत असतं. हे लिपिडसुद्धा जे आत्ताच बोललो आपण, लिपिड फॅटी ॲसिडसुद्धा वापरला जातात, प्रोटीन ॲमिनो ॲसिडसुद्धा वापरले जातात. या दोन्ही मुद्दाम दिलेले आहेत. ॲक्च्युली ही मेन क्रिया ही आहे की या माध्यमाने आपल्याला जेव्हा अन्न जेवतो तेव्हा त्यामधून हे आपल्याला मिळतं. मग क्रेब सायकलच्या मदतीने तुम्हाला कार्बन डायऑक्साईड, H2 आणि एनर्जी ही मिळत असते. ही संपूर्ण एक स्टेप त्याने दाखवलेली आहे. याच्यामध्ये बघा, तर याच्यातसुद्धा ग्लायकॉलिसिस दिलेलं आहे. हा जो ग्लुकोज आहे इथे ग्लायकॉलिसिस होते, पायरुविक ॲसिड तयार होते, सेम प्रोसेस. त्यानंतर फर्मेंटेशन क्रिया घडून येते. फर्मेंटेशन म्हणजे ज्याच्यापासून आपण म्हणतो की कुजवून एखादं, आता म्हणते तुम्हाला की फर्मेंटेड जी ऑर्गॅनिक सॉल्वंट बनवण्यासाठी म्हणजे दारूची पद्धत बनवण्यासाठी ते कुजवून ठेवतात 10-15 दिवस. कुजवल्यानंतर ते जे आहे त्याला परत उकळून आपल्याला मिळू शकतं. फर्मेंटेशन डिफरंट प्रॉडक्ट्स लाईक व्हिनेगर अँड विटॅमिन्स त्याने ते आपल्याला मिळत असतात फर्मेंटेशनने. जे मी आत्ताच म्हटलं ऑर्गॅनिक सॉल्वंट आणि विटॅमिन पण काढता येतात, व्हेरियस मायक्रोब्स तयार करता येतात त्याचा वापर करून. त्यानंतर पायरुविक ॲसिड ग्लायकॉलिसिसमध्ये बघा, फर्मेंटेशन, लॅक्टिक ॲसिड आणि अरिथ्रोमायसिन सेट मसल सेल्स. पायरुविक ॲसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहोल
आणि ईस्ट हे सुद्धा यांच्यामध्ये घडून येतं. ईस्ट जे आहे ज्यात ब्रेड वगैरे बनवतो ती हीच क्रिया, त्यांना फर्मेंटेड केलेलं असतं. तर ह्या क्रियांमध्ये असं ग्लुकोजची स्टेप आहेत, ही स्टेप लक्षात ठेवायची. जर याच्यातल्या रिकाम्या जागा आल्या तर तुम्हाला फर्मेंटेशन इथे पण होत असतं. पायरुव्हिक ॲसिडला कुजवून ठेवल्यानंतर ते फर्मेंटेड होत असतं. अल्कोहोल मिळतं इथे, लॅक्टिक ॲसिड मिळतं. लॅक्टिक ॲसिड जे हे अल्कोहोल ईस्ट तयार करतं ते मसल सेलमध्ये असतं. आपल्या शरीरामध्ये ज्या दिवशी लॅक्टिक ॲसिडची कमतरता होते तेव्हा पायाला गोळे किंवा पेटके आल्यासारखा भास होतो. याच्यावर शास्त्रीय कारण विचारलं जाऊ शकतं. तर तिथे ही क्रिया घडून येत असते. म्हणजे खूप पळालात तुम्ही आणि तिथे थांबला, तुम्ही न थांबता पळतात, तुमच्या शरीरातली संपूर्ण ऊर्जा संपून जाते आणि तुम्ही मग कोसळून जातात धाडकन, तेव्हा पायाला एक विशिष्ट प्रकारचे गोळे आल्यासारखा आपल्याला भास होतो. तर तिथे लॅक्टिक ॲसिड जमा झाल्यामुळे तिथे ते मसल्समध्ये हा प्रॉब्लेम आपल्याला दिसून येतो. मग थोड्या वेळानंतर तो पाय तुम्हाला बरा वाटतो त्याच्यात तुम्ही मसाज केल्यावर. एनर्जी फ्रॉम द डिफरंट फूड कंपोनंट्स. आपल्या शरीरामध्ये प्रोटीन्स जे तयार होत असतात हे 2 प्रकारच्या लेवलचे असतात. तर एक फर्स्ट क्लासचा असतो आणि मग अर्थातच एक दुसरा जो सेकंड क्लास असते. मग प्रोटीन्स आर द मायक्रो मॉलिक्युल्स फॉर्म बाय द बॉन्डिंग टुगेदर मेनी अमिनो ॲसिड्स. द ॲनिमल ओरिजिन आर कॉल्ड एज अ फर्स्ट क्लास प्रोटीन. जे ॲनिमलपासून आपल्याला मिळतात त्या प्रोटीनना फर्स्ट क्लास म्हणतो. म्हणजे आपण नॉनव्हेज खात असतो, मांस, मटन, अंडी आणि हे पदार्थ, त्याच्यापासून आपल्याला 4 किलो कॅलरी एनर्जी पर ग्रॅम प्रोटीनमधून आपल्याला किलो कॅलरी ऊर्जा दिवसभरामध्ये मिळत असते. अमिनो ॲसिड्स आर ऑब्टेन आफ्टर डायजेशन ऑफ द प्रोटीन. ह्या प्रोटीनचं डायजेशन झाल्यानंतर आपल्याला अमिनो ॲसिड मिळतं. हे बघा स्टेप बाय स्टेप समजून घ्या. दोज अमिनो ॲसिड्स आर ॲब्सॉर्ब इन द बॉडी. आता हे अमिनो ॲसिड काय केलं जातं, बॉडीमध्ये ॲब्सॉर्ब केलं जात असतं आणि त्याला ट्रान्सपोर्ट केलं जात असतं इच ऑर्गनला आणि मग ते तुमच्या शरीराच्या इतर भागांना पाठवलं जात असतं वाया ब्लड सेल. तुमच्या ब्लडच्या मदतीने ते सेल आणि ब्लडच्या मदतीने पाठवलं जात असतं. दिस अमिनो ॲसिड ऑर्गॅन्स अँड सेल प्रोड्यूस व्हेरियस प्रोटीन नेसेसरी फॉर्म दिस सेल्स होल बॉडी. म्हणून दिलेलं आहे की अमिनो ॲसिडची जे मुळे आपल्याला काय काय हे करू शकतं. तर अमिनो ॲसिडमुळे आपल्याला स्किन, मेलॅनिन आणि केरॅटिन, बोन्स है ना, तर ऑसेन, त्यानंतर सेल, व्हेरियस प्रोटीन्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, व्हेरियस एन्झाईम्स, पॅनक्रियाज, इन्शुलिन, ट्रिप्सिन, पिट्युटरी ग्लँड्स, व्हेरियस हार्मोन्स. म्हणजे अमिनो ॲसिड्सच्या इतर अवयवांसाठी किती महत्त्वाचं आहे हे आपल्याला ह्या तक्त्यावरून दिसतं. हे सुद्धा पाठ करून ठेवा. मसल्ससाठी सुद्धा त्याच्या वाढीसाठी आवश्यक आहे. पिट्युटरी ग्लँड्स, त्याच्याने आपल्या आवाज आणि शरीराचा सुद्धा गोष्टी, पॅनक्रियाटिक जे आहेत. म्हणजे जो अमिनो सेल्स तुमच्या शरीरामध्ये तयार होत असते, ॲसिड तयार होत असते, हे चांगल्या दर्जाचं असावं आणि ते ब्लड सेल्स, हिमोग्लोबिन आणि अँटीबॉडीज. तर ब्लड तयार करण्यासाठी, स्किनसाठी, बोनसाठी, सेलसाठी, पॅनक्रियासाठी, पिट्युटरी ग्लँडसाठी, मसलसाठी, म्हणजे संपूर्ण बॉडीचं स्ट्रक्चर याच्यावर डिपेंड आहे. तर अमिनोसुद्धा आपल्याला अमिनो ॲसिड्स हे सुद्धा आपल्याला प्राप्त करण्यासाठी आपल्या आहारामध्ये तसा समावेश असायला हवा. आता इथे दिलं एन्झाईम्स ऑफ द रुबिस्को प्रेझेंट इन द प्लांट क्लोरोफास्ट इज द मोस्ट अबंडंट प्रोटीन फाउंड इन नेचर. काही मिनरल्स आहेत डेनोवा अँड देअर बाय द प्रोड्यूस डिफरंट प्रोटीन्स. प्लांट प्रोड्यूस द नेसेसरी अमिनो ॲसिड फ्रॉम द मिनरल्स. आता स्निग्ध पदार्थांपासून सुद्धा आपल्याला त्याचं शरीरामध्ये आवश्यक गोष्टी ज्या आहेत त्याची चर्चा इथे केलेली आहे की आपल्याला 9 किलो कॅलरी ग्रॅम पर ग्रॅम ऑफ द लिपिड्स. एका लिपिड्सच्या स्निग्ध पदार्थ, ज्याचे तैल पदार्थ जे असतात त्याच्यामधून आपल्याला 1 ग्रॅममधून 9 किलो कॅलरी मिळते. म्हणून आपला आहारात सकास आहार हा या पद्धतीने आपण केला पाहिजे. तर डायजेशन ऑफ द लिपिड कन्झ्युम बाय द नथिंग बट द कन्व्हर्शन इन टू द फॅटी ॲसिड अँड द अल्कोहोल. डायजेशन ऑफ लिपिड काय करतं
की ते फॅटी ॲसिड आणि अल्कोहोलमध्ये रूपांतरित करतं. फॅटी ॲसिड आर ॲब्सॉर्ब अप अँड डिस्ट्रीब्युटेड एव्हरीथिंग बॉडी. फ्रॉम दोज फॅटी ॲसिड डिफरंट सेल प्रोड्यूस व्हेरियस सबस्टन्स नेसेसरी टू देमसेल्फ. तर हे सुद्धा लिपिड्स तेवढेच महत्त्वाचे आपल्याला आढळून येतात. हे विटॅमिनचे प्रकार आहेत ए बी सी डी ई आणि के. आउट ऑफ दिस ए डी ई के आर द फॅट सोल्युबल आहेत. बी आणि सी जे आहेत वॉटर सोल्युबल आहे. तर हे शरीरामध्ये असतात आपल्या विटॅमिन्स. यात आपण एकेकाची डिस्कशन करतो. तर FADH2 and NADH2 are produced in the process like glycolysis, Krebs cycle. Vitamins are the riboflavin and the nicotinamide respectively necessary for the production. हे सुद्धा रायबोफ्लेविन आणि निकोटिनामाइड सुद्धा आपल्याला आपल्या एनर्जी प्रोडक्शनसाठी महत्त्वाचं आहे. पाणी सुद्धा महत्त्वाचं आहे. 60 to 70% water in our body, that is contain the 70% water weight by weight. सगळ्या सेल्समध्ये तेवढं पाणी असलं पाहिजे. म्हणून पाणीसुद्धा बॉडीमध्ये जर गेलं नाही तर तुमचं शरीरामध्ये मेकॅनिझम हे थांबतं. मेन्शन न्यूट्रियंट्स फायबर्स आर ऑल्सो एसेन्शियल फॉर द अबो न्यूट्रियंट्स. वी कॅन नॉट डायजेस्ट फायबर्स म्हणजे जे आपण भाजीपाल्यांमधून जे फायबर मिळतं त्याला पाण्याशिवाय आपण त्याला डायजेस्ट करू शकत नाही आणि अनडायजेस्टेड सबस्टन्सला बाहेर काढू शकत नाही. म्हणून पाणी हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. या फायबर्स खाण्यासाठी आपल्याला लिफी व्हेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सिरियल्स हे महत्त्वाचं आहे. सेल डिव्हिजन. Cell division is the one very important properties of the cells and living organism. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची ही एक महत्त्वाची लाईफ प्रोसेस आहे. जर सेल डिव्हिजन झालं नाही तर शरीराची वाढ होणार नाही. जरी वाढ झाली, कंप्लीट झाली असेल तरी ते टिकवून ठेवण्यासाठी सेल डिव्हिजन हे अत्यंत आवश्यक असतं. त्यानंतर सुद्धा डिग्रेडेशनसाठी सेलची किंवा ती लाईफभर चालण्यासाठी डिव्हिजन ही क्रिया ही अशीच त्या अनुषंगाने याच्यामध्ये आहे. A new organism is formed from the existing one. Multicellular organism grows up and emaciated body can be restored. आपण एकपेशीय आणि बहुपेशीय प्राण्यांविषयी आपण जर विचार केला तर त्यांच्यामध्ये सेल डिव्हिजन हे घडून येत असतं. 2 प्रकारचं असतं, मायटॉसिस आणि मियोसिस. सूत्री विभाजन आणि एक अर्धसूत्री विभाजन असं नाव आहे. तर मायटॉसिस ऑकर्स इन सोमॅटिक सेल. एक सोमॅटिक सेल्स जे असतात एक विशिष्ट पेशी असतात आणि स्टेम सेल्स ऑफ द बॉडी, वेअर ॲज द मियोसिस ऑकर्स इन द जर्म सेल्स. हे रिकाम्या जागांना सुद्धा विचारलं जातं. मायटॉसिस हे सोमॅटिकमध्ये घडून येतं आणि स्टेम सेल्समध्ये, तर मियोसिस हे जर्म सेल्समध्ये आपल्याला घडून येत असतं. तर या सेल्समध्ये न्यूक्लियस आणि अदर सेल ऑर्गॅनेल्स आर ऑल्सो प्रेझेंट. लेट अस स्टडी अबाउट द सेल डिव्हिजन विथ द हेल्प ऑफ इन्फॉर्मेशन. त्या सेल डिव्हिजनच्या टाईपमध्ये जाणून घेण्यापेक्षा पहिले आपण बघूया सेल डबल्स अप इट्स क्रोमोसोम्स नंबर प्रेझेंट इन द न्यूक्लियस. त्यामध्ये त्याचे दुप्पट होत असतं, द्विगुणित होत असतं. द क्रोमोसोम्सचे नंबर ट्वाईस एन असेल तर तो डबल होऊन 4n होत असतं. क्रोमोसोमचं तुम्हाला आकृती दिलेली आहे. त्या क्रोमोसोमची आकृतीमध्ये सुद्धा तुम्ही हे जे आपण म्हणतो गुणसूत्र जे आहे ती तुम्ही लिहू शकता. ट्वाईस एन कंडिशन वेअर ॲज द सिंगल क्रोमोसोम्स इच टाईप प्रेझेंट इन द एन कंडिशन अँड द स्ट्रक्चर इज लाईक अ शोन इन द फिगर. त्याचं स्ट्रक्चर या पद्धतीचं असतं. मायटॉसिसमध्ये 4 स्टेप आहेत. ते 4 स्टेप बघा, प्रोफेज आणि मेटाफेज आणि त्यानंतर ॲनाफेज आणि आपल्याला जी चौथी आहे ती टेलोफेज इथे दिलेली आहे. तर या 4 स्टेपमध्ये आपल्याला सेल डिव्हिजन घडून येत असतं. तर याच्यात आपण या चित्रामधून दिलेलं आहे. मी थोडक्यात तुम्हाला समजून सांगतो की या सेल्सचं हळूहळू डिव्हिजन आपल्याला घडून येताना दिसतं. जेनेटिक मटेरियल्स असतात त्यांचं हळूहळू विलगीकरण घडून येतं पहिल्या स्टेपमध्ये प्रोफेजमध्ये.
जी आपण त्याला आपण म्हणूया की प्रोफेज ही दॅट इज कंडेन्सेशन ऑफ बेसिकली थिन थ्रेड लाईक क्रोम्स, ही ती जी आहे ती थिन थ्रेडच्या स्वरूपामध्ये तयार होताना आपल्याला दिसून येते. आता ही जी थिन जे आहेत थ्रेड्स, तर they start to appear along with their pairs of sister chromatids as centrioles duplicates and each centriole moves opposite poles. आता हे सेंट्रिओल्स म्हणजे ते धागे जे आहेत ते त्याचं विलगीकरणाची प्रक्रिया घडून येते आणि ती हळूहळू त्याच्या जोड्या ज्या सिस्टर क्रोमोसोम म्हणजे ज्याच्यापासून त्यांच्यासोबत तयार झालेल्या इतरांबरोबर जोडी तयार करतात आणि या पद्धतीने ती जोडी तयार होऊन त्याला विलगीकरणासाठी प्रक्रिया ही सुरुवात व्हायला लागते. तरी प्रोफेजमध्ये घडत आहे. त्यानंतर आपण म्हणतो मेटाफेजमध्ये. प्रोफेजचं जे स्टेजेस दिलेले आहे त्यांनी इथे जरा कन्फ्यूज करतं आपल्याला, पण तसं नाही आहे. पहिल्या सेलचं डिव्हिजन होऊन नंतर त्याचे जाऊन हे या पद्धतीने अरेंजमेंट आपल्याला दिसून येते. न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन कम्प्लिटली डिसअपियर्स, त्याच्यातले जे न्यूक्लिअरचं मेम्ब्रेन आहे ते डिसअपियर होतं आणि कंडेन्सेशनमध्ये क्लिअरली विजिबल अलॉंग देअर सिस्टर क्रोमॅटिड्स, ते क्लिअर दिसत असतं. स्पेशल टाईप्स ऑफ द फ्लेक्झिबल प्रोटीन्स, स्पिंडल फायबर्स जे आहेत ते तयार होत असतात आणि ते त्यांना धरून ठेवतात त्या क्रोमोसोम्स आणि बोथ द सेंट्रोइड्स. या पद्धतीने बघा या केंद्रापासून त्यांना ते धाग्यांनी धरून ठेवलेलं असतं. आणि ही जी ॲनाफेज आपण म्हणतो त्याच्यामध्ये स्प्लिट होतात, वेगवेगळे करायला. आता इथे एकत्र होतं, ते काय करायला लागलं, या केंद्राकडे वळायला सुरुवात आहे. इथून केंद्राचं डिव्हिजन होऊन दोन भाग व्हायला सुरुवात होते आणि हळूहळू इथे याचे दोन भाग होत आहेत आणि इथे हा वेगळा जातो ॲनाफेजमध्ये. डॉटर सेल तयार होतात आणि ट्वायसन आणि ट्वायसन 4 यांचं आपल्याला ट्वायसन तयार झालं. तर ही टेलोफेजमध्ये आपल्याला मायटॉसिसमध्ये हे घडून येतं आणि अशा रीतीनं 2 सेल्समध्ये रूपांतरित होताना दिसतं. आता इथे सुद्धा आपल्याला टेलोफेजमध्ये हेच गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. अपोजिट पोल्सला ते सरकतात आणि मग त्याचे डिव्हिजन होऊन 2 डॉटर सेल्स न्यूक्लियर फॉर्म. न्यूक्लियस ऑल्सो अपियर्स, इच डॉटर न्यूक्लियस स्पिंडल्स फायबर कम्प्लिटली डिसअपियर्स. आणि मग ही चित्रामध्ये ते इथं आंतररचना दिलेली, बाह्य रचनेमध्ये एका सेलपासून 2 सेल या पद्धतीने तयार होताना दिसून येतात. सायटोकायनेसिस म्हणजे जे सायटोकायनेसिस प्रक्रिया याला म्हणतात. डिवाइड बाय द सायटोकायनेसिस अँड 2 न्यू सेल्स आर फॉर्म आणि नवीन तयार होतं. आता मिओसिसमध्ये काय होतं, ही मिओसिसमध्ये त्याचे 2 पार्ट आहेत, पहिला पार्ट आणि हा दुसरा पार्ट. पहिला पार्ट ही जे आहे जे आपण पाहिलं आत्ताच मायटॉसिसमध्ये, तीच प्रक्रिया आपल्याला घडून देताना दिसून येते. 1, 2, 3 इथे सुद्धा ते धागे वेगवेगळे होऊन आपल्याला इथे ॲनाफेज, मेटाफेज आहे ना, प्रोफेज. बघा प्रोफेजची स्टेज जी आहे ती इथून स्टार्ट होते. 1, 2, 3, 4, 5. 5 नंतर ही जी आहे ना विलग होताना ही दिसते, ही मेटाफेज. आपण प्रोफेजची ही स्टेपमध्ये गणना होते. 1 ते 5पर्यंत ही प्रोफेज आहे. त्यानंतर मेटाफेज तयार होत असते 6वी स्टेप, आणि मग ॲनाफेज आणि मग टेलोफेज. या पद्धतीने विलग होऊन आपल्याला ट्वायसन हे मिळतं या ठिकाणी. इथे तीच सिस्टीम आहे. मेयोसिस कम्प्लीट थ्रू द 2 स्टेजेस आणि मिओसिस फर्स्ट, मिओसिस सेकंड. याला रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग आपल्याला दिसून येत असतं. आता प्रोफेजमध्ये काय होतं, प्रोफेज सेकंड याच्यात पण आपल्याला जर बघितलं तर प्रोफेज सेकंड ही आहे. याच 2 पेशींचा वापर टेलोफेजमधील येथे केला असतो. बघा हे चित्रामध्ये दिसत आहेत तेच इथे आलेले आहे. मग याला आपण म्हणत असतो देअरफॉर दोज होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर डिवाइड इंटू 2 ग्रुप्स, थस 2 हॅप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म. हे नंतर मेटाफेजमध्ये त्यांचं विलगीकरण आपल्याला दिसतं आणि ते दोघं एकत्रितपणे आपल्या इथे जुळताना होऊन त्यांच्यापासून आणखी आपल्याला या दोघांचं विलगीकरण होतं. इथं याचं ही आहे, याचं ही आहे. ॲनाफेजमध्ये हे दिसताना आपल्याला दोघंच यांचे विभाजन हेच वेगवेगळं दिलेले. आणि ह्यानंतर सेकंडमध्ये आपल्याला एकापासून 2, एकापासून 2 म्हणजे या दोघांपासून परत आणखी 4 होण्याची क्रिया जी आहे ती मिओसिसमध्ये आपल्याला दिसते. म्हणून त्याला दिस 2 ग्रुप्स अँड थस द 2 हॅप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म. मिओसिस सेकंड इज जस्ट लाईक मायटॉसिस. मिओसिस सेकंड मायटॉसिस सारखीच आहे. याच्यामध्ये मिओसिस फर्स्ट अंडरगो डिव्हिजन बाय सेपरेशन ऑफ रिकम्बाइंड सिस्टर क्रोमॅटिड्स अँड हॅप्लॉइड डॉटर्स. गॅमेट प्रोडक्शन, स्पोर फॉर्मेशन ऑकर्स मिओसिस.
आता ते जे तयार झालेले आहेत ते संपूर्ण डिफरंट आहेत. डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली डिफरंट फ्रॉम द पॅरेंट सेल्स इच अदर टू. त्यांची लक्षणं जी आहे ती पूर्णपणे वेगळी आपल्याला दिसून येत असतात. तर ही कांद्याच्या उतीच्या विषयी रचना दिलेली आहे. मायटोसिस कसं घडून येते याचे स्टेप दिलेले आहेत आणि त्या स्टेप तुम्हाला अभ्यासासाठी प्रयोग म्हणून दिलेले आहेत. याच्यावर फारसं बोर्डाला प्रश्न विचारला जात नाही, पण तुम्हाला त्याची रूट टिपला, ओनियन कांद्याच्या ज्या रूट्स असतात त्याच्या टिपला घडून येणारी प्रक्रियेचा अभ्यास तुम्हाला इथे दिसून येतो. आणि ते ही दिसताना आपण आकृतीने काढून पाहिलं तर तेच इथे विभाजन झालेलं आहे. टेलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, त्यानंतर ही टेलोफेज आणि मग विभाजित झालेल्या 2 पेशींपासून विलग होतात. तर ह्या स्टेप आपल्याला दिसून येतात. तर आता याच्या प्रश्नांवर पण आपण नजर फिरूया की रिकाम्या जागा ज्या असतील त्या तुम्हाला जर प्रकरण वाचन केलं असेल तुम्हाला हे सोडवता येतील. डेफिनेशन्स, न्यूट्रियन्सच्या ह्या ज्या डेफिनेशन्स यांची संपूर्ण तयारी करा. एपर्यंत जवळजवळ तुम्हाला या 6 दिलेल्या आहेत. डिस्टिंग्विश, डिफरंट याच्यातला विचारला जाऊ शकतो. मायटोसिस, मियोसिसची तयारी करा. त्यानंतर एरोबिक, एनोरोबिकची तयारी करा. सायंटिफिक रिझन्स दिलेले आहेत 4, त्यांचे तुम्हाला कारणं शोधून काढा, ते तुम्हाला तयार करता येतील. डिटेल्समध्ये ग्लायकोलिसिसची प्रोसेस विचारली जाते. त्यानंतर मायटोसिस विचारली जाते. त्यानंतर बघा इथे सुद्धा आपल्याला काही प्रश्न जे दिलेले आहेत सुटेबल्समध्ये, तर प्रोफेस आणि नंतर ग्रोथ डेव्हलपमेंट दिलेले आहे, क्रेब सायकल. त्यानंतर ह्या इथे रिकाम्या जागा मी जसं म्हटलो की काही वेळेस तुम्हाला असे विचारून तुम्हाला 2 मार्कासाठी सुद्धा विचारले जातात. तर अशी पद्धतीने तुम्ही तयारी करू शकता. धन्यवाद.